Welcome to the new session on guidelines of ICAI on derivative contracts. The guidelines of ICAI. The Institute of Chartered Accountants of India has issued certain guidelines on derivative contract with the objective of providing guidance on recognition, measurement, presentation, and disclosure for derivative contracts so as to bring uniformity in their accounting and presentation of the financial statements. The following are the guidelines issued by ICAI. The first one, all derivative contract should be recognized on the balance sheet and measured at their fair value. Second one, if any entity decides not to use hedge accounting, it should account for its derivatives at fair value and the changes in their fair value will be recognized immediately in the P&L statements. ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകളിലെ അംഗീകാരം, മെഷർമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അളവുകൾ, പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവതരണങ്ങൾ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക. അങ്ങനെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവതരണത്തിലും യൂണിഫോമിറ്റി കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. ICAIയുടെ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1. എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുകയും അവരുടെ ന്യായമായ മൂല്യത്തിൽ അളക്കുകയും വേണം. 2. ഏതെങ്കിലും എൻറ്റിറ്റി ഹെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകളെ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ കണക്കാക്കണം. കൂടാതെ ന്യായമായ മൂല്യത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ P&L സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉടനടി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. The third one, if any entity decides to apply hedge accounting, it should be able to clearly identify its risk management objective, the risk that is hedging, how it will measure the derivative instrument, and if the risk management objective is being met, and document this assessment at the beginning and on an ongoing basis. The fourth one, adequate disclosures of accounting policies, risk management objectives, and hedging activities should be made in its financial statements. The fifth one, synthetic accounting is not permitted. That is, not to club all the homogeneous groups as a single package, rather account it separately. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഏതെങ്കിലും എൻറ്റിറ്റി ഹെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. അതിൻ്റെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യം, സംരക്ഷിപ്പിക്കുന്ന അപകടത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപകരണത്തെ അളക്കുന്നത്, അതുപോലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുകയും തുടക്കത്തിലും നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ വിലയിരുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങൾ, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഹെഡ്ജിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ്, സിന്തറ്റിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് അനുവദനീയമല്ല. അതായത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഒറ്റ പാക്കേജായി ക്ലബ്ബ് ചെയ്യരുത്, പകരം അത് പ്രത്യേകം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക. The sixth point, a large number of derivative contracts are carried over the counter exchanges. So, the dealers are required by the regulator to make sure whether the entity has qualified all or some of the criteria
mentioned above before entering into a derivative contract. Seventh one, any entity can use any of the three hedge accounting methods depending on the type of the risk it is decided to hedge. Fair value hedge accounting model, cash flow hedge accounting model, hedge of net investment. Eighth one, the entity should assess whether the hedging meets the hedge effectiveness, and the entity should conduct an ongoing assessment at each stage, as there is no prescribed method for how to hedge effectiveness. ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ധാരാളം ഡെറിവേറ്റീവ് കരാറുകളും നടക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കരാറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഡീലർമാരോട് റെഗുലേറ്റർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 7. ഏത് എൻറ്റിറ്റിക്കും ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച അപകട സാധ്യതയെ ആശ്രയിച്ച് 3 ഹെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് രീതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. 1. ഫെയർ വാല്യൂ ഹെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മോഡൽ. 2. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഹെഡ്ജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മോഡൽ. 3. ഹെഡ്ജ് ഓഫ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. 8. ഹെഡ്ജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ്ജ് ഫലപ്രാപ്തി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും എൻറ്റിറ്റി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിലയിരുത്തലും നടത്തണമെന്നും, കൂടാതെ ഹെഡ്ജ് ഫലപ്രാപ്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയും ഇല്ല. The 9th point, the guidance note provides for elaborate documentation of hedge relationship at the starting stage of the hedge, which include entities, risk management objectives, clear identification of the hedge item and the hedging instrument. 10th point, it also does not prescribe a single method of how ineffectiveness measurement should be conducted. 11th point, derivatives that are intended for trading or speculative purposes should be shown as current assets and liabilities. 9th point, ഹെഡ്ജ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശദമായ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഗൈഡൻസ് പറയുന്നു. അതിൽ എൻറ്റിറ്റിയുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് ലക്ഷ്യവും ഹെഡ്ജ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തെയും ഹെഡ്ജ് ചെയ്ത ഉപകരണത്തെയും വ്യക്തമായി പറയണം. 10th പോയിൻ്റ്, ഇന്നെഫക്റ്റീവായ മെഷർമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു രീതിയും ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. 11th പോയിൻ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേഷന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഡെറിവേറ്റീവുകൾ നിലവിലെ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയുമായി കണക്കാക്കണം. 12th one, derivatives should be classified as current or non-current based on the settlement date or maturity dates. 13th one, netting of assets and liabilities is not permitted. The last one, the amounts recorded in the statement of profit and loss for derivatives may be presented on a net basis. 12th പോയിന്റ്, സെറ്റിൽമെൻറ്റ് തീയതി അല്ലെങ്കിൽ മച്യൂരിറ്റി തീയതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡെറിവേറ്റീവുകളെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ടായി തരംതിരിക്കണം. 13th പോയിന്റ്, അസറ്റിനെയും ലയബിലിറ്റിയെയും നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. അതായത് ഒരു തുകയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് കുറയ്ക്കുക. 14th പോയിന്റ്, ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എമൗണ്ട് നെറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.